पंजाब के सरकारी मुलाजमां दे लई वड्डी खुशखबरी। पंजाब कैबिनेट ने 6वें पे कमीशन नूं दित्ती मंजूरी। 1 जुलाई तो लागू होगा पे कमीशन, जनवरी 2016 तो मिलेगा लाभ। पंजाब कैबिनेट ने 2 विधायकों के बेटियां नूं नौकरी देण नूं भी दित्ती मंजूरी। फतेह जंग बाजवा के बेटे नूं इंस्पैक्टर और राकेश पांडे के बेटे नूं नायब तहसीलदार लगाया, पर विरोधियों ने सरकार के फैसले ते चुके सवाल। पंजाब कैबिनेट ने सफाई मुलाजमां नूं पक्के करन ते लगाई मोहर। सिविल सपोर्ट स्टाफ दीआं असामियां कड्ढण नूं भी दित्ती मंजूरी। कनाल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट दे लई वर्ल्ड बैंक तो कर्जा लैण दा भी कीता फैसला। कैप्टन के चहेते अफसरां के खिलाफ बाजवा ने खोलिया मोर्चा। कि रिटायर्ड अफसरां नूं हटा के पार्टी वर्करां नूं जगह देण कैप्टन। कई मंत्री ते विधायक भी जता चुके ने इतराज। किसानों नूं केंद्र की 2 टूक। नरेंद्र तोमर बोले सरकार गलबात के लिए तैयार, पर किसान कोई होर बदल लेके आउण। एससी स्कॉलरशिप मामले नूं लेके हमलावर आम आदमी पार्टी। लुधियाना के धरने दे विच पहुंचे राघव चड्ढा। कहा विद्यार्थियों नूं हक दिवाउण दी लड़ाई लड़दी रहेगी आम आदमी पार्टी। कच्चे अध्यापकों ने जाम किया रोड। मोहाली दे विच फेस 7 ते 8 दी लाइटां ते लगाया धरना। पीएसबी दफ्तर दे बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। जयपाल भुल्लर के मामले ते सुप्रीम कोर्ट दे विच होई सुनवाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला किया गया रद्द। हाई कोर्ट नूं मुड़ तो सुनवाई करन दे निर्देश। सोमवार नूं होवेगी सुनवाई। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं विधायकों के उत्ते मेहरबान जो कैप्टन सरकार नजर आ रही है। जी हां, 2 कांग्रेस के विधायकों के बेटियां नूं नौकरी दी गई है। तरस के आधार के उत्ते नौकरी दी गई है। फतेह जंग बाजवा के बेटे नूं इंस्पैक्टर बना दिता गया, या कहिए कि बनाउण दी जिहड़ी तजवीज़ सी उसनूं मंजूरी दी गई है। ते राकेश पांडे के बेटे नूं नायब तहसीलदार बनाया जाएगा। फतेह जंग बाजवा के बेटे अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा, राकेश पांडे के बेटे भीषम पांडे, जिन्होंने यह नौकरी दी गई है। तो तुहानूं दस दईए कि तर्स के आधार के उत्ते यह नौकरी दी गई है। विधायकों के उत्ते मेहरबान है कैप्टन सरकार। विरोधी सवाल चुक रहे हैं। कैबिनेट की बैठक सी, बैठक के विच मंजूरी दी गई है। वड्डी खबर है क्योंकि पहला ही जिहड़ियां खबरां निकल के सामने आ रही सी कि विरोधियों के वल्लों सवाल चुके जा रहे सी। कह रहे सब विचाले कैबिनेट की मोहर भी लग चुकी है। तो हुण एक इंस्पैक्टर फतेह जंग बाजवा के बेटे इंस्पैक्टर ते दूजे पासे राकेश पांडे के बेटे नायब तहसीलदार। पंजाब सरकार ने पंजाब के बेरोजगारों नाल घर नौकरी देने का वादा तो पूरा नहीं किया, पर एक गल का मैनूं अफसोस है कि अपनी कुर्सी बचाने वास्ते अज 2 MLA साहबान नूं कैबिनेट ने सारे नियमां नूं छिक्के टल के एक MLA के बेटे नूं इंस्पैक्टर दी और एक MLA के बेटे नूं नायब तहसीलदार की नौकरी दी। और दोनों का आधार 1987 दे विच होईयां घटनावां नूं बनाया गया। उस वेले शायद ये बच्चे पैदा भी नहीं सी होवे दोनों बच्चे। और विच ऑर्डर में लिखा गया है कि ये 1 टाइम जी है फैसला किया गया, सारे रूल्स रिलैक्स किए गए। और यह भी लिखा गया कि अगे तो प्रेसिडेंट नहीं बनेगी, क्योंकि ये नियुक्तियां नियमां दे विच आउंदियां ही नहीं। ये मैं समझदा पंजाब की बेरोजगार जनता के नाल बहुत वड्डा कुझा मजाक है कि अपने बच्चों नूं तुसीं इंस्पैक्टर दियां ते तहसीलदार दी नौकरियां दे रहे हो, तो जिहड़े बेरोजगार नौजवान ने घर धक्के खा रहे। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ जिस तरीके दे नाल कांग्रेस के विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा जी के बेटे नूं पुलिस इंस्पैक्टर दी और राकेश पांडे जी के बेटे नूं नायब तहसीलदार की नौकरी देने का फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी की कड़े शब्दों च निंदा करती है। असीं कैप्टन साहब नूं पुछना चाहते हैं, तुसीं ते घर घर नौकरी देने की गल कीती सी, फिर ये किहड़ियां नौकरियां ने? कित्थे पंजाब की जनता? तुसीं अतवाद के शहीदां की गल करते हो? क्या पंजाब दे विच सिर्फ कांग्रेस के लोग ही शहीद होए सन?
उस वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यभिलाषी जी, हरबंस लाल खन्ना जी, तरसेम सिंह बहार और अनेक लोग और इस तरीके होर पोलीटिकल पार्टियां और आम जनता ने शहादत दी सी पंजाब की अमन शांति वास्ते। तुसीं उन्हां नूं भुल गए हो, बड़े शर्म की गल है। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਉਮਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 84 ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਫਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੀਚਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫੇਵਰ ਵਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 6000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 40000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 15000 ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਪੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਰੀਬ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5000 ਬੰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 18000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੀ, ਮਾਲੀ, ਪੀਐਨ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 18000 ਰੁਪਏ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਨਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ
5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ PSCB ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਕਰੀਬ 5500 ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੀਬ 15000 ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ BJP ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਨ ਨੇ SKM ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ BJP ਤੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੜਨ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 32 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਆਪਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ BJP ਤੇ BJP ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ।